Good morning to everybody. Today topic is general characters of platyhelminthes. General characters of platyhelminthes. Platyhelminthes వర్గపు సాధారణ లక్షణాలు. Scientist Minot 1876 first discovered in flatworms. This is called platyhelminthes phylum. Scientist 1876 Minot observed in flatworms and named by platyhelminthes. 1876వ సంవత్సరంలో మీనాట్ అనే శాస్త్రవేత్త మొట్టమొదటిసారిగా బల్లపరుపు జీవులను గుర్తించి వీటికి ప్లాటిహెల్మింథెస్ వర్గంగా నామకరణము చేయడం జరిగింది. ఈ ప్లాటిహెల్మింథెస్ వర్గం లోపల Platyhelminthes phylum in all organisms are flat-like structure. Flat structure is flat, leaf-like structure and ribbon-like structure. So called platyhelminthes. Platyhelminthes వర్గంలో ఉన్న జీవులన్నీ కూడా బల్లపరుపుగా పృష్ఠ ఉదర భాగాలు అణచబడి ఉంటాయి కాబట్టి వీటిని బల్లపరుపు పురుగులు అన్నారు. కొన్ని బల్లపరుపుగా పత్రం ఆకారం నిర్మాణంలో ఉంటే కొన్ని రిబ్బన్ ఆకారంలో ఎగ్జాంపుల్ టీనియాసోలియం రిబ్బన్ ఆకారం రిబ్బన్ లైక్ స్ట్రక్చర్ ఇన్ టీనియాసోలియం రిబ్బన్ లాంటి నిర్మాణాన్ని టీనియాసోలియం కలిగి ఉంటుంది. ఫైలం ప్లాటిహెల్మింథెస్ belongs to kingdom Animalia. This phylum includes 13,000 species. The organisms are also known as flatworms. So, general characters of platyhelminthes they are triploblastic, acoelomate and bilateral symmetrical. They are triploblastic, acoelomate and bilateral symmetrical. Triploblastic animals. In embryo development stage, there are 3 layers are formed. In embryo development stage, there are 3 layers are formed like ectoderm, endoderm and mesoderm. Ectoderm and mesoderm and endoderm is called triploblastic organisms. Ectoderm, endoderm, mesoderm. Ectoderm, endoderm, mesoderm. So 3 layers are in embryo stage developed. This animals is called triploblastic animals. And bilateral symmetry. Bilateral symmetry means in main axis body is divided into 2 equal parts. In main axis body is divided into 2 equal parts is called bilateral symmetry. And between 2 layers coelom is absent. So called acoelomates. They may be free living or parasites. Some are free living and some are parasites. Parasites means various disease occurs in other organism is called parasites. The body has a soft covering with or without cilia. Body has soft and covering with or without cilia. Their body is dorsoventrally flattened without any segments and appear like a leaf. So platyhelminthes means body is dorsoventrally pressed, so called leaf-like structure called flat animals dorsoventrally flattened without any segments, like a leaf-like structure or ribbon-like structure. They are devoid of the anus and circulatory system but has a mouth. In platyhelminthes,
circulatory system, respiratory system, skeleton system is absent. Circulatory, respiratory, skeleton system is absent. They respire by simple diffusion through the body surface. They respire by simple diffusion. Diffusion means high concentration to low concentration gases transport. High concentration to low concentration gases transport is called diffusion. It is occurred by respiration. They have an organ system level of organization. In first time, organ system are found in Platyhelminthes. Protozoans, Porifera, Cnidaria, no organ system are found. Organ system is absent in Protozoa, Porifera, Cnidaria, but Platyhelminthes first time seen in organ systems. They do not have a digestive tract. Digestive tract are present. Some parts are present. Total parts are not present. So digestive system is incomplete or present. Incomplete digestive tract are present in Platyhelminthes. The space between the body wall and organs is filled with connective tissue, parenchyma, which helps in transporting the food material. The space between the body wall and organs is filled with connective tissue, parenchyma, which helps in transporting the food material. They are hermaphrodite. Hermaphrodite means male and female organs are present in the same body. Male and female organs are present in the same body. It is called hermaphrodites. They reproduce sexually by fission of gametes and asexually by regeneration by fission and regeneration. Fertilization is internal. They reproduce sexually by fission of gametes, okay, and asexual by regeneration by fission and regeneration. So fertilization is internal. Fertilization is body. In internal it is called internal fertilization. In outside fertilization, gametes fusion is outside. This is called external fertilization. So Platyhelminthes occurs in internal fertilization. Gametes, fusion of gametes is involved in body. So it is called internal fertilization. The life cycle is complicated with one or more larval stage. Life cycle, Platyhelminthes life cycles, larvas are appear in Platyhelminthes phylum. The flame cells help in excretion and osmoregulation. In excretory system, flame cells are present. The nervous system comprises the brain and two longitudinal cords arranged in a ladder-like fashion. The nervous system comprises the brain and two longitudinal nerve cords. Brain and two longitudinal nerve cords. So, in Platyhelminthes, some important characters: presence of flame cells, ladder-like nerve system, presence of parenchyma in the body cavity, self-fertilization. Presence of flame cells. First time seen in organ system in Platyhelminthes. So, in excretory system, flame cells are present. In nervous system, ladder-like nerve system, nerve cord, nerve ring are present in body. So, presence of parenchyma in the body cavity. Self-fertilization is occurring. These are special characters of Platyhelminthes. Okay. మీనాట్ అనే శాస్త్రవేత్త 1876వ సంవత్సరం లోపల మొట్టమొదటిసారిగా బల్లపరుపు పురుగులను గుర్తించి వాటికి ప్లాటిహెల్మింథెస్ అనే వర్గం పేరు పెట్టడం జరిగింది. ఈ ప్లాటిహెల్మింథెస్ జీవులను చూస్తే ఇక్కడ మనం అబ్జర్వ్ చేస్తే పృష్ఠ ఉదర భాగాలు అణచబడి ఉంటాయి. కాబట్టి
మనకు పత్రం ఆకార నిర్మాణము ఈ ప్లాటిహెల్మింథస్ జీవుల యొక్క దేహాన్ని పరిశీలించవచ్చు. పృష్ఠ ఉదర భాగాలు అంచబడి ఉంటాయి. తర్వాత పూర్వ భాగము పరభాగం ఉంటుంది, పూర్వ భాగము పరభాగం ఉంటుంది. పృష్ఠ ఉదర భాగాలు అంచబడి ఉంటాయి. నెక్స్ట్ కుడి ఎడమ భాగాలు కూడా ఉంటాయి. కుడి భాగం ఎడమ భాగం ఉంటుంది, పూర్వ భాగం పరభాగం ఉంటుంది, పృష్ఠ భాగం ఉదర భాగం అంచబడి పత్రం ఆకారం నిర్మాణం లోపల దేహ నిర్మాణం ఉంటుంది. కొన్నిటి లోపల టీనియాసోలియంని మనం పరిశీలించినప్పుడు టీనియాసోలియం యొక్క నిర్మాణం రిబ్బెన్ ఆకారం లోపల ఉంటుంది. నెక్స్ట్ ద్విపార్శ్వ సౌష్టవం. ఈ వర్గపు ప్లాటిహెల్మింథస్ వర్గంలో ఉన్న జీవుల లక్షణాల లోపల ముఖ్యమైనది ద్విపార్శ్వ సౌష్టవాన్ని ప్రదర్శిస్తాయి. ద్విపార్శ్వ సౌష్టవం మధ్య అక్షం ద్వారా జీవిని రెండు సమాన భాగాలుగా మధ్య అక్షం ద్వారా జీవిని విడదీసినప్పుడు రెండు సమాన భాగాలుగా విడిపోతే దాన్ని ద్విపార్శ్వ సౌష్టవం అంటారు. మధ్య అక్షం ద్వారా జీవిని విడదీసినప్పుడు రెండు సమాన భాగాలుగా విడిపోతే దాన్ని ద్విపార్శ్వ సౌష్టవం అని అంటారు. నెక్స్ట్ ఈ ప్లాటిహెల్మింథస్ వర్గం జీవుల లోపల కొన్ని స్వేచ్ఛా జీవులు ఉంటాయి, కొన్ని పరాన్న జీవులు ఉంటాయి. స్వేచ్ఛా జీవులు ఉంటాయి, పరాన్న జీవులు ఉంటాయి. కాబట్టి పరాన్న జీవనానికి అనుగుణంగా వీటి లోపల ఉదూకులం లాంటి సరళ సంలగ్న అవయవాలు మొదలుకొని క్లిష్టమైన సంలగ్న అవయవాలు కూడా ఉంటాయి. ఉదూకులం లాంటి సరళ సంలగ్న అవయవాలు మొదలుకొని క్లిష్టమైన సంలగ్న అవయవాలు కూడా ఉంటాయి. మనకి ఇక్కడ డయాగ్రామ్లో చూస్తే ఇక్కడ ఎస్టాబ్యులం, పుదూకులం, ఎస్టాబ్యులం, సక్కర్. ఇక్కడ చూడండి టీనియాసోలియంలో సక్కర్, చూషకాలు. ఫ్యాషియల్ హెపాటిక లోపల ఉదూకులం, ఎస్టాబ్యులం, ఇటువంటివి చూషకాలు. తర్వాత ఉదూకులం, చూషకాలు, తర్వాత ఉదూకులం లాంటి నిర్మాణాలు ప్లాటిహెల్మింథస్ వర్గపు జీవుల్లో ఉన్న పరాన్న జీవుల్లో ఉంటాయి. ఈ వర్గపు జీవుల లోపల కొన్ని స్వేచ్ఛా జీవులు ఉంటాయి, కొన్ని పరాన్న జీవులు ఉంటాయి. పరాన్న జీవులు ఇతర జీవుల పైన ఆధారపడతాయి కాబట్టి వేరే జీవుల దేహం లోపలికి పోవడానికి వీలుగా, ఇవి అత్తుకోవడానికి వీలుగా ఉదూకులం, తర్వాత చూషకాలు వంటి ప్రత్యేకమైన నిర్మాణాలు మనం ప్లాటిహెల్మింథస్ వర్గపు జీవుల లోపల మనము పరిశీలించవచ్చు. ఉదూకులం, చూషకాలు, కొక్కాలు వంటి నిర్మాణాలు ఆతిథేయ అంటిపెట్టుకోవడానికి పరాన్న జీవుల్లో మనం చూసే ప్రత్యేకమైన నిర్మాణాలు. ఉదూకులం, చూషకాలు, కొక్కాల వంటి నిర్మాణాలు ప్లాటిహెల్మింథస్ వర్గపు జీవులైన పరాన్న జీవుల్లో ఉండే అనుకూల నిర్మాణాలు. నెక్స్ట్ త్రిస్తరిత జీవులు. మనం ఇక్కడ అబ్జర్వ్ చేస్తే త్రిస్తరిత జీవులు పిండం ఎదిగేటప్పుడు ఎంబ్రియో డెవలప్మెంట్ స్టేజ్ లేదా పిండం ఎదిగే సమయం లోపల మూడు త్వచాలు ఏర్పడితే అటువంటి వాటిని త్రిస్తరిత జీవులు అంటారు. మూడు త్వచాలు ఏవేవి? ఎక్టోడర్మ్ బాహ్యత్వచము, అంతరత్వచము, మధ్యత్వచము. బాహ్యత్వచము, అంతరత్వచము, మధ్యత్వచం, ఈ మూడు త్వచాలు ఏర్పడతాయి కాబట్టి వీటిని మనము ప్లాటిహెల్మింథస్ వర్గంలో ఉన్న జీవులను త్రిస్తరిత జీవులు అంటారు. పిండం ఎదిగే సమయం లోపల పిండం చుట్టూ మనకు మూడు త్వచాలు ఏర్పడతాయి, బాహ్యత్వచం, మధ్యత్వచం, అంతర్త్వచము. ఈ త్వచాలే మనకు అన్ని వ్యవస్థలను ఉత్పత్తి చేస్తాయి, అన్ని ఆర్గాన్ సిస్టమ్ను ఫామ్ చేస్తాయి. డైజెస్టివ్ సిస్టమ్ కావచ్చు, రెస్పిరేటరీ సిస్టమ్ కావచ్చు, ఎక్స్క్రీటరీ సిస్టమ్ కావచ్చు, నర్వస్ సిస్టమ్ కావచ్చు, స్కిన్ కావచ్చు, మజిల్స్ కావచ్చు. ఇవన్నీ కూడా ప్రొడ్యూస్ చేసేది ఎవరంటే లేయర్స్, త్వచాలు. ఈ త్వచాలే మనకు కావాల్సిన అవయవ వ్యవస్థలను పిండాభివృద్ధి సమయం లోపల ఉత్పత్తి చేస్తాయి. జీర్ణ వ్యవస్థ, శ్వాస వ్యవస్థ, విసర్జక వ్యవస్థ, నాడీ వ్యవస్థ, కండర వ్యవస్థ, తర్వాత చర్మము, సంయుక్త నేత్రాలు, ఇవన్నీ కూడా ఈ త్వచాల చేత ఏర్పడతాయి కాబట్టి త్వచాలు అనేటివి ఇంపార్టెంట్. ఈ మూడు త్వచాలు ఏర్పడతాయి ప్లాటిహెల్మింథస్ వర్గపు జీవుల లోపల మూడు త్వచాలు ఏర్పడతాయి, బాహ్యత్వచం, మధ్యత్వచం, అంతర్త్వచం. కాబట్టి ఇవి త్రిస్తరిత జీవులు.
నెక్స్ట్ శరీర కుడ్యము టర్బల్లేరియాలో మృదువుగా శైలికలతో ఉంటుంది. ట్రెమటోడా సెస్టోడా శరీర కుడ్యము అవభాసంతో ఆవృతమై చూషకాలు లేదా కొక్కాలు లేదా ఈ రెండు ఉంటాయి. సెస్టోడా శరీర కుడ్యంలో సూక్ష్మ చూషకాలు ఉంటాయి. మామూలుగా మనం ప్లాటిల్మెంతిస్ వర్గాన్ని 3 విభాగాలుగా వర్గీకరణ చేయొచ్చు. టర్బల్లేరియా, ట్రెమటోడా, సెస్టోడా. టర్బల్లేరియా, ట్రెమటోడా, సెస్టోడా. కాబట్టి టర్బల్లేరియా విభాగం లోపల జీవులను పరిశీలిస్తే వాటి యొక్క స్కిన్ అనేది స్మూత్గా మృదువుగా ఉంటుంది, శైలికలతో ఉంటుంది. మృదువుగా ఉండి శైలికలతో ఉంటుంది. ట్రెమటోడా, సెస్టోడా వాటి యొక్క దేహాన్ని పరిశీలించినప్పుడు అవభాషంతో నిర్మితమై కొక్కాలు, చూషకాలు వంటి నిర్మాణాలు మనకు కనిపిస్తాయి. ఇక్కడ వీటి దేహము మృదువుగా ఉంటుంది, తర్వాత శైలికలతో నిర్మితమై ఉంటుంది. కొన్ని విభాగపు జీవుల లోపల అవభాషం చేత నిర్మితమైన కవచము అనేది మనకు నిర్మించబడి ఉంటుంది. నెక్స్ట్ ఆహార నాళము అసంపూర్ణంగా ఉంటుంది. నోరు, గ్రసని, ప్రేగు ఉంటాయి, పాయు ఉండదు. కొన్ని స్వేచ్ఛా జీవుల్లో గ్రసని సరళంగా కండరయుతమై బహిస్సారిగా ఉంటుంది. పేగు తిన్నగా ఉండే నాళంలాగా లేదా పెద్ద గోనిలాగా లేదా 2 అందబాహులను చీలి ఉంటుంది. అందబాహులు సరళంగా లేదా శాఖయుతమై ఉంటాయి. మనకి ఏమవుతుంది ఇక్కడ డైజెస్టివ్ ట్రాక్ లోపల మనకి ఇక్కడ చూస్తే మౌత్, ఇంటెస్టైన్, ఫార్నిక్స్. మౌత్, తర్వాత ఇంటెస్టైన్, ఫార్నిక్స్. నోరు, గ్రసని, ప్రేగు వంటి నిర్మాణాలే ఉంటాయి. ఆహారనాళం జీర్ణ వ్యవస్థ ఉంటుంది. జీర్ణ వ్యవస్థ లోపల ఆహారనాళము అసంపూర్తిగా విభజన చెంది ఉంటుంది, అసంపూర్తిగా భాగాలను కలిగి ఉంటుంది. నోరు, గ్రసని, ప్రేగు మాత్రమే ఉంటాయి, పాయువు నిర్మాణం ఉండదు. ప్లాటిల్మెంత జీవుల యొక్క జీర్ణ వ్యవస్థ లోపల పాయువు నిర్మాణము ఉండదు, ఆబ్సెంటే ఉంటుంది. జీర్ణ వ్యవస్థలో కొన్ని భాగాలు మాత్రమే ఉంటాయి. నోరు, తర్వాత గ్రసని, ప్రేగు మాత్రమే ఉంటాయి. నెక్స్ట్ స్వేచ్ఛా జీవుల లోపల నేత్రాలు, సంతులన కోశాలు అభివృద్ధి చెంది ఉంటాయి. స్వేచ్ఛా జీవుల్లో నేత్రాలు, సంతులన కోశాలు అభివృద్ధి చెంది ఉంటాయి. పాలిక్లాడ్స్, ట్రైక్లాడ్స్లో మెదడు పైన లేదా శరీరం చుట్టూ అనేక నేత్రాలు ఉంటాయి. ర్యాప్డోసిల్, మోనోజెనియన్లో 2-4 జతల నేత్రాలు ఉంటాయి. ఈ నేత్రాలు చుక్కలాగా సరళంగా కప్లాగా ఉంటాయి. వీటి నుంచి నాడీ పోగులు మెదడుకు పోతాయి. సంతులన కోశాలు కాల్షియం కార్బోనేట్ నిర్మిత స్టాటోలిత్లతో ఉంటాయి. కొన్ని టర్బల్లేరియాలో మాత్రమే ఉండి గురుత్వాకర్షణ చలనాలను ప్రవర్తనను నిర్వహిస్తాయి. ఓకే, నాడీ వ్యవస్థలో భాగంగా మనకు నాడీ వలయము లేదా నాడీ రింగు వంటి నిర్మాణాలు ఉంటాయి. అదేవిధంగా సంతులన కోశాలు, మనం ఇక్కడ డయాగ్రామ్ చూస్తే నాడీ వ్యవస్థలో భాగంగా కళ్ళు, ఐ స్ట్రక్చర్స్ 2 ఉన్నాయి కదా, ఐ స్ట్రక్చర్స్, సంతులన కోశాలు, తర్వాత బ్రెయిన్, మెదడు, తర్వాత సెన్సరీ లోబు, తర్వాత వెంట్రోలాటరల్ నర్వు, నాడీ కణాలు, నాడీ వ్యవస్థలో భాగంగా సంతులన కోశాలు, తర్వాత మెదడు, నెక్స్ట్ నాడీ వలయము, నాడీ రింగ్ లాంటి వెంట్రోలాటరల్ నర్వ్. ఇవి నాడీ వ్యవస్థ లోపల ఉన్న మనకు ప్లాటిల్మెంతిస్ వర్గపు జీవుల లోపల ఉన్న నాడీ వ్యవస్థ లోపల ఉన్న భాగాలు ఏమేమి ఉంటాయి? సంతులన కోశాలు లేదా నేత్రాలు ఉంటాయి, మెదడు ఉంటుంది, తర్వాత సెన్సరీ లోబ్ ఉంటుంది, తర్వాత నర్వ్, నాడీ వలయము లేదా నాడీ రింగు, నాడీ కణాల సమూహము అక్కడక్కడ ఉంటాయి. వాటిని వెంట్రోలాటరల్ నర్వ్స్ అని అంటారు. ఇవి నాడీ వ్యవస్థ లోపల ఉన్న ప్లాటిల్మెంతిస్ వర్గపు జీవుల లోపల భాగాలు. నెక్స్ట్ ఏసిల్ పాలిక్లాడ్లో తప్ప అన్నింటి లోపల ప్రత్యేక విసర్జక అవయవాలు ఉంటాయి. విసర్జక వ్యవస్థలో భాగంగా జ్వాలా కణాలు లేదా జ్వాలా గోళాలు లేదా విసర్జక నాళాలతో విస్తృతంగా అభివృద్ధి చెంది ఉంటుంది. జ్వాలా కణాల సంఖ్య, అమరిక ఆయా డింబకాల వర్గీకరణలో వాటిని గుర్తించడంలో ఉపయోగపడతాయి. విసర్జక వ్యవస్థ ఆది వృక్కాలతో ఏర్పడి ఉంటుంది. మనము
విసర్జక వ్యవస్థ ఎక్స్క్రీటరీ సిస్టమ్ విసర్జక వ్యవస్థ ప్లాటిలమెంత జీవిలో ఏర్పడి ఉంటుంది. ఈ విసర్జక దేహంలో ఏర్పడిన విసర్జక పదార్థాలను గ్రహించడానికి వీలుగా ఫ్లేమ్ సెల్ లేదా జ్వాలాకణము ఫ్లేమ్ సెల్ అని ఉంది కదా ఇక్కడ, ఫ్లేమ్ సెల్ ఇది జ్వాలాకణం. దీని లోపల కేంద్రకం వంటి న్యూక్లియస్ వంటి నిర్మాణాలు కూడా ఉంటాయి. ఫ్లేమ్ సెల్ ప్లాటిలమెంతస్ వర్గపు జీవి లోపల విసర్జక వ్యవస్థలో భాగంగా అనేక జ్వాలా కణాలు ఏర్పడి ఉంటాయి. వాటిని మనము ఫ్లేమ్ సెల్ అంటారు. జ్వాలా కణాలు ఇక్కడ చూడండి, ఫ్లేమ్ సెల్, జ్వాలా కణము, న్యూక్లియస్ ఉంటుంది, సీలియా ఉంటుంది, కషాభం వంటి నిర్మాణం ఉంటుంది. ఇది వ్యర్థ పదార్థాలను గ్రహించి లోపలికి అబ్జర్వ్ చేసుకోవడానికి ఉపయోగపడే నిర్మాణం. ఇదంతా కూడా జ్వాలాకణ నిర్మాణం. న్యూక్లియస్, కేంద్రకం, సీలియా, కషాభము, తర్వాత ట్యూబ్లెక్ స్ట్రక్చర్, నాళం వంటి నిర్మాణము, లోపల ట్యూబ్ సెల్, వృక్క కణము లేదా జ్వాలా కణం వంటి నిర్మాణం. ఇదంతా కూడా జ్వాలా కణం. విసర్జక వ్యవస్థలో వ్యర్థ పదార్థాలను గ్రహించడానికి ఉపయోగపడే కణము జ్వాలా కణము. దీన్ని మనం ఫ్లేమ్ సెల్ అంటారు. ఈ ఫ్లేమ్ సెల్స్ అన్నీ కూడా ఒక క్రమ పద్ధతి లోపల అమర్చబడి వ్యర్థ పదార్థాలను గ్రహించడానికి మనకు ఉపయోగపడతాయి. ఫ్లేమ్ సెల్ ఇట్ ఈస్ ఏ ఎక్స్క్రీటరీ సిస్టమ్. విసర్జక వ్యవస్థలో భాగంగా విసర్జక పదార్థాలను గ్రహించడానికి ఉపయోగపడే కణాలు జ్వాలా కణాలు లేదా ఫ్లేమ్ సెల్స్. నెక్స్ట్ ఇవి సాధారణంగా ఉభయలింగ జీవులు. శుక్రాశయము శుక్రకణాలు నిల్వ చేయడానికి తోడ్పడుతుంది. బీజవాహిక సాధారణంగా సిర్రోస్ లేదా కండరయుతమైన మేహనంతో అంతమవుతుంది. ఉభయలైంగిక జీవులు హెర్మెప్రోడైట్స్ లేదా ఉభయలైంగిక జీవులు. ఇక్కడ చూసినట్లయితే మనము ఉభయలైంగిక జీవులు అంటే స్త్రీ పురుష ప్రత్యుత్పత్తి వ్యవస్థలు ఒకే జీవిలో ఉంటే ఒకే జీవిలో ఉంటే వాటిని ఉభయలైంగిక జీవులు అంటాం. హెర్మెప్రోడైట్స్ అంటాం. ఇక్కడ చూడండి, రెడ్ కలర్లో ఉన్నదేమో స్త్రీ ప్రత్యుత్పత్తి వ్యవస్థ, బ్లూ కలర్లో ఉన్నదేమో పురుష ప్రత్యుత్పత్తి వ్యవస్థ. అందుకే టెస్టిస్ రెడ్ కలర్ లోపల ఓవిడక్ట్, బ్లూ కలర్ లోపల టెస్టిస్, జెనైటల్ పోర్. ఓకేనా? కాబట్టి బ్లూ కలర్లో ఉన్నదేమో పురుష ప్రత్యుత్పత్తి వ్యవస్థ, రెడ్ కలర్లో ఉన్నదేమో స్త్రీ ప్రత్యుత్పత్తి వ్యవస్థ. కాబట్టి స్త్రీ పురుష ప్రత్యుత్పత్తి వ్యవస్థలు ఒకే జీవిలో ఉంటే అటువంటి జీవులను హెర్మెప్రోడైట్స్ లేదా ఉభయలింగ జీవులు అని మనము అనవచ్చు. ప్లాటిలమెంతస్ వర్గం చెందిన జీవులన్నీ కూడా ఉభయలైంగిక జీవులు. స్త్రీ పురుష ప్రత్యుత్పత్తి వ్యవస్థలు ఒకే జీవిలో ఉంటాయి. నెక్స్ట్ అంతర ఫలదీకరణం జరుగుతుంది. అభివృద్ధి ప్రత్యక్షంగా లేదా పరోక్షంగా జరుగుతుంది. కొన్ని మోనోజినైన్లు శిశుత్పాదకాలు, కొన్ని జీవుల్లో అలైంగిక ప్రత్యుత్పత్తి, ఏకాంతరతరాలు కనిపిస్తాయి. మామూలుగా మనకు అంతర ఫలదీకరణం జరుగుతుంది. మనం ఏమనుకున్నాము, ప్లాటిలమెంతస్ వర్గానికి చెందిన జీవులన్నీ కూడా హెర్మెప్రోడైట్స్ ఉభయలింగ జీవులు అంటే స్త్రీ పురుష ప్రత్యుత్పత్తి వ్యవస్థలు ఒకే జీవి లోపల ఉంటాయి కాబట్టి వీటిని ఉభయలింగ జీవులు అంటారు. అదేవిధంగా ఇంటర్నల్ ఫర్టిలైజేషన్ అక్కర్ ఇన్ ప్లాటిలమెంతస్ ఫైలం. ప్లాటిలమెంతస్ వర్గపు జీవి లోపల అంతర ఫలదీకరణం జరుగుతుంది. అంతర ఫలదీకరణం అంటే ఏంటి? స్త్రీజీవి యొక్క దేహం లోపల జెమ్ సెల్స్ లేదా బీజ కణాల యొక్క కలయిక జరిగితే దాన్ని అంతర ఫలదీకరణం అంటారు. మామూలుగా బాహ్య ఫలదీకరణం ఉంటుంది, అంతర ఫలదీకరణం ఉంటుంది. అంటే శుక్రకణాల అండకణాల యొక్క కలయిక బయటి వాతావరణం జరిగితే దాన్ని బాహ్య ఫలదీకరణం అంటారు. ఎగ్జాంపుల్ చేపలు. మనకు చేపల లోపల బాహ్య ఫలదీకరణం జరుగుతుంది. అదేవిధంగా ఇక్కడ చూస్తే ఇక్కడ ఏమవుతుంది,
ప్రత్యుత్పత్తి వ్యవస్థలు దేహం లోపల ఉన్నాయి. వీటి యొక్క జెమ్ సెల్స్ లేదా బీజ కణాలు, శుక్రకణము అండకణాల యొక్క కలయిక ఫలదీకరణం అనేది దేహం లోపల జరుగుతుంది కాబట్టి దీన్ని అంతర ఫలదీకరణం లేదా ఇంటర్నల్ ఫర్టిలైజేషన్ అంటారు. ఇంటర్నల్ ఫర్టిలైజేషన్ లేదా అంతర ఫలదీకరణం అనేది మనం ప్లాటిహెల్మింథస్ వర్గపు జీవి లోపల మనము గమనించవచ్చు. నెక్స్ట్ కొన్ని శిశుత్పాదక జీవులు కొన్ని పరోక్షంగా అంటే గుడ్లను రిలీజ్ చేస్తాయి. చాలా జీవులు పరాన్న జీవులు. టర్బల్ ఏరియాలో మాత్రం చాలా వరకు స్వేచ్ఛా జీవులు. బద్దె పురుగులన్నీ పరాన్న జీవులే. మనం ఫస్ట్ అనుకున్నట్టుగా ఇన్ ప్లాటిహెల్మింథస్ ఫైలం సమ్ ఆర్ ఫ్రీ లివింగ్ ఆర్గానిజమ్స్, సమ్ ఆర్ పారాసైట్స్. ప్లాటిహెల్మింథస్ వర్గపు జీవుల లోపల కొన్ని స్వేచ్ఛా జీవులు ఉంటాయి, అంటే వేరే జీవులపైన ఆధారపడకుండా తమ ఆహార పదార్థాలను తయారు చేసుకుంటాయి. కొన్ని జీవులు పరాన్న జీవులు ఉంటాయి. ఆహారం కోసము ఇతర జీవులపైన ఆధారపడమే కాకుండా వ్యాధులను కలుగజేస్తాయి. అటువంటి జీవులను పరాన్న జీవులు అంటారు. ఆహారం కోసము ఇతర జీవులపైన ఆధారపడి ఆహారాన్ని సేకరించి ఆతిథేయులకు వ్యాధులను కలుగజేస్తాయి. అటువంటి జీవులను పరాన్న జీవులు అంటారు. పరాన్న జీవులను మనము ప్లాటిహెల్మింథస్ వర్గ జీవుల లోపల కూడా పరిశీలించవచ్చు. నెక్స్ట్ ఏసీలకు చెందిన జీవులు చాలా సూక్ష్మంగా ఉంటాయి. 50 మిల్లీమీటర్ల పొడవు ఉంటాయి, కానీ కొన్ని ప్లానేరియన్లు 500 మిల్లీమీటర్ల పరిమాణంలో ఉంటాయి. కొన్ని జీవులు సూక్ష్మంగా ఉంటాయి, 50 మిల్లీమీటర్ల పొడవు ఉంటాయి, కానీ కొన్ని ప్లానేరియన్లు 500 మిల్లీమీటర్ల పరిమాణంలో ఉంటాయి. ఈ వర్గంలోని బద్దె పురుగులు 0.5 నుంచి 75 మిల్లీమీటర్ల పొడవు ఉండగా వివిధ ప్రజాతుల్లో బద్దె పురుగులు 3 మిల్లీమీటర్ల నుంచి 12 మిల్లీమీటర్ల పొడవు ఉంటాయి. బద్దె పురుగులు సాధారణంగా 0.5 నుంచి 75 మిల్లీమీటర్ల పొడవు ఉండగా వివిధ ప్రజాతుల యొక్క బద్దె పురుగులు 3 మిల్లీమీటర్ల నుంచి 12 మిల్లీమీటర్ల వరకు ఉంటాయి. నెక్స్ట్ మనం రీప్రొడక్షన్ లేదా ప్రత్యుత్పత్తి లోపల ఏం చూసుకున్నాము? ఇవన్నీ కూడా ఉభయలింగ జీవులు. స్త్రీ పురుష ప్రత్యుత్పత్తి వ్యవస్థలు ఒకే జీవి లోపల ఉంటాయి. అంతర ఫలదీకరణం జరుగుతుంది. బీజ కణాల యొక్క కలయిక అంటే శుక్ర కణాలు అండకణాల యొక్క కలయిక జీవి లోపల దేహం లోపల జరుగుతుంది కాబట్టి అంతర ఫలదీకరణం అన్నాం. అదేవిధంగా కొన్ని జీవులు అప్రత్యక్షంగా పిండాభివృద్ధిని జరుపుకుంటాయి, అంటే పరోక్షంగా, అంటే మామూలుగా మనకు లార్వా స్టేజెస్ అనేటివి కనిపిస్తాయి, లార్వా దశలు కనిపిస్తాయి. కొన్ని శిశుత్పాదక జీవులు ఉంటాయి, కొన్ని పరోక్షంగా లార్వాల ద్వారా అది అనేది జరగడం కనిపిస్తుంది. ఇటువంటి జీవుల లోపల మనకు పరోక్షంగా అభివృద్ధి జరిగే జీవుల లోపల మనకు లార్వాలు కనిపిస్తాయి. ప్లాటిహెల్మింథస్ వర్గపు జీవుల లోపల ముఖ్యంగా లార్వాలు మనం ఇక్కడ చూసుకున్నట్టుగా ఇది ఫ్యాషియోలా హెపాటికా. ఫస్ట్ ఎగ్ ప్రత్యుత్పత్తి జరిగిన తర్వాత ఫలదీకరణం జరిగిన తర్వాత మనకు సంయుక్త బీజం లేదా ఎగ్ అనేది ఏర్పడుతుంది. దాని నుంచి మొట్టమొదటిగా వచ్చే లార్వా మిరాసీడియం తర్వాత స్పోరోసిస్ట్ తర్వాత రీడియా తర్వాత సర్కేరియా నుంచి మనకు మళ్ళీ ప్రౌఢజీవి అనేది మారుతుంది. ప్రౌఢజీవి లోపల మళ్ళా విసర్జక వ్యవస్థ, ప్రత్యుత్పత్తి వ్యవస్థలు, అసంపూర్తిగా అభివృద్ధి చెందిన ఆహార నాళము అన్ని భాగాలను ఏర్పరచుకొని మళ్ళీ ప్రత్యుత్పత్తి జరిగిన తర్వాత గుడ్డును విడుదలేస్తుంది. గుడ్డు నుంచి మిరాసీడియం, స్పోరోసిస్ట్, రీడియా తర్వాత సర్కేరియా. ఈ విధంగా ఇవన్నీ కూడా మనకు ఒక జీవిలో కనిపించే లార్వాలు, ఫ్యాషియోలా హెపాటికా లోపల కనిపించే లార్వాలు. ఈ లార్వాల ద్వారా మనకు ప్రౌఢజీవిగా మారుతుంది, సర్కేరియా నుంచి ప్రౌఢజీవిగా మారుతుంది. ఇవన్నీ కూడా మనకు పరోక్ష అభివృద్ధి లోపల ప్లాటిహెల్మింథస్ వర్గంలో కనిపించే లార్వాలు. నెక్స్ట్ మనము ప్లాటిహెల్మింథస్ వర్గపు జీవుల లోపల కొన్ని స్వేచ్ఛా జీవులు ఉంటాయి, కొన్ని పరాన్న జీవులు ఉంటాయని అనుకున్నాం. స్వేచ్ఛా జీవులు ఉంటాయి, పరాన్న జీవులు ఉంటాయి. పరాన్న జీవులు అంటే వాటి ఆహారం కోసం ఇతర జీవులపైన ఆధారపడి ఆతిథేయకి వ్యాధులను కలుగజేస్తే అటువంటి జీవులను పరాన్న జీవులు అంటారు. ముఖ్యంగా ప్లాటిహెల్మింథస్ లోపల మనకు వివిధ బద్దె పురుగుల ద్వారా వచ్చే వ్యాధులు సిస్టోజోమియాసిస్,
ఫ్యాషియోలోసిస్, తర్వాత టీనియాసిస్. నెక్స్ట్ సిస్టోజోమియాసిస్, ఫ్యాషియోలోసిస్, తర్వాత టీనియాసిస్. ఇవన్నీ కూడా మనకు ప్లాటిహెల్మింథస్ వర్గంలో ఉన్న పరాన్నజీవుల వల్ల వచ్చే వ్యాధులు. వీటి వల్ల మనకు దేహం లోపల ఏ భాగము ఇన్ఫెక్టెడ్ అవుతుందంటే రక్త కణాలు, బ్లడ్ సెల్స్ లేదా రక్త కణాలు డ్యామేజ్ అవుతాయి. లివరు, తర్వాత లంగ్స్, కాలేయము, తర్వాత ఊపిరితిత్తులు కూడా డ్యామేజ్ అవుతాయి. తర్వాత ఇవే కాకుండా బ్లడ్ సెల్స్, లివరు, తర్వాత లంగ్స్ కాకుండా వేరియస్ మన దేహంలో ఉన్న అన్ని కణాలు కూడా డ్యామేజ్ అవుతాయి ప్లాటిహెల్మింథస్ వర్గంలో ఉన్న పరాన్న జీవుల వల్ల. నెక్స్ట్ ఇవి పరాన్నజీవులు. ప్లాటిహెల్మింథస్ వర్గంలో ఉన్న పరాన్నజీవులు దేహంలోని వివిధ భాగాల లోపల ఉన్న పరాన్నజీవులు. చూడండి, ఫ్లాట్వార్మ్స్, బద్దె పురుగులు, వివిధ కణజాలాలు లేదా టిష్యూ లోపల ఉండే నిర్మాణాలు మనకు కనిపించే ఈ డయాగ్రామ్ లోపల బద్దె పురుగుల యొక్క పరాన్నజీవులు ప్లాటిహెల్మింథస్ పారాసైట్స్ వివిధ కణజాలలో ఉండి ఆ టిష్యూను బ్రేక్ చేయడం, ఆర్గాన్ను బ్రేక్ చేయడం, అవయవాల్లో ఉండే కణజాలను నాశనం చేసే పరాన్నజీవులు ప్లాటిహెల్మింథస్ వర్గపు జీవులు. నెక్స్ట్ చిన్నపిల్లల కడుపు లోపల టీనియాసోలియం బద్దె పురుగు ఉంటుంది. చిన్నపిల్లల యొక్క కడుపు లోపల టీనియాసోలియం ప్లాటిహెల్మింథస్ వర్గానికి చెందిన టీనియాసోలియం రిబ్బెన్ ఆకారంలో ఉంటుంది. ఈ టీనియాసోలియం చిన్నపిల్లల యొక్క కడుపు లోపల పరాన్నజీవిగా ఉండి పిల్లలు తీసుకునే ఆహార పదార్థాలనంతా అది ఆహారంగా తీసుకుంటుంది. ఫలితంగా ఆతిథేయి పిల్లలు మానసికంగా తర్వాత వీక్గా ఉంటారు. బాడీ కూడా వీక్ అవుతుంది, కడుపు మాత్రము లావ్ అవుతుంది. ఇది టీనియాసోలియం యొక్క క్యారెక్టర్. కడుపేమో లావ్ అవుతుంది, పిల్లలేమో వీక్ అవుతారు. సో మనకు టీనియాసోలియం అనేది స్టమక్ లోపల పారాసైట్గా ఉంటుంది. చిన్నపిల్లల యొక్క స్టమక్ లోపల పారాసైట్గా ఉంటుంది. ఇవన్నీ పారాసైట్స్, ప్లాటిహెల్మింథస్ యొక్క పారాసైట్స్. ప్లాటిహెల్మింథస్ వర్గంలో ఉన్న వివిధ పరాన్నజీవులు కణజాలాల్లో ఏ విధంగా ఉన్నాయి, కణజాలను ఉండి ఆహారంగా ఏ విధంగా తీసుకుంటున్నాయి, ఇవన్నీ కూడా వ్యాధుల రకాలు. సిస్టోజోమియాసిస్, ఫ్యాషియోలోసిస్, తర్వాత టీనియాసిస్, ఇవన్నీ వ్యాధులు. ఇవి లార్వాలు. ప్లాటిహెల్మింథస్ వర్గంలో ఉన్న పరోక్ష అభివృద్ధిలో మనకు కనిపించే లార్వాలు మిరాసీడియం, స్పోరోసిస్టు, రీడియా, సర్కేరియా, తర్వాత ప్రౌఢజీవి. ఓకే, థ్యాంక్ యూ.